میری عمر 25 سال ہو چکی ہے، پر میری ماں نے آج تک مجھے لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ میں کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہوں۔ ہمارے گاؤں میں میری حقیقت آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل رہی تھی کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں، اور میں جس چیز کے بارے میں بھی رات کو سوچ کر سوتی ہوں، اس کے بارے میں جو بھی ہونے والا ہوتا ہے مجھے خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے اماں نے راتوں رات وہ گاؤں چھوڑ کر ایک چھوٹے سے شہر میں کرائے کا گھر لے لیا اور ہم وہاں رہنے لگے۔ تو مجھے لگا اب شاید اماں میری شادی کے لیے بھی سوچیں گی، پر یہاں پر تو اماں نے میرے خوابوں کے بدلے پیسے لینا شروع کر دیے اور ہم دن بدن امیر ہوتے چلے گئے۔ پر ایک رات جب مجھے خواب آیا تو میں چیخ کر اٹھی اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کل صبح ہوتے ہی میرے گھر میں جو ہونے والا تھا، اگر یہ خواب سچا ہو گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس خواب کے مطابق کل میں آج آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بالکل سچ ہے، ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کہانی کو سن کر آپ کے دل میں پہلا سوال یہی آئے گا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو چلیے سنیں میری کہانی میری زبانی۔ میرا نام اسما ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف 6 برس کی تھی۔ میری اماں جان کپڑے سلائی کرتی تھی اور انہی پیسوں سے گھر کا خرچ چلاتی، جو کہ کافی مشکل تھا۔ اماں جان کو ان کے میکے والے کافی دفعہ لینے آئے، مگر انہوں نے ہر بار نہ جانے کی ضد لگائے رکھی۔ میں 10 سال کی تھی جب میرے بڑے ماموں ہمارے گھر آئے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ اتنے عرصے بعد ہم سے ملنے آئے ہیں۔ وجہ ہمارے گھر کوئی آتا نہ تھا۔ اماں جان کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اندر سے خوف زدہ تھی۔ میں خوشی خوشی ماموں کے پاس بیٹھی تھی جب ان کی باتیں سن کر میں نے اماں جان کو کھانا بناتے دیکھا تو ان کے پاس چلی گئی۔ اماں جان، ماموں جان کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور مجھے چھوڑ دیں گی، کیا یہ صحیح بات ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے کی گئی ماموں جی کی بات سوچ کر پوچھا تو ہانڈی میں چمچہ چلاتے اماں جان کے ہاتھ رکے نہیں۔ میری گڑیا، میں کیوں جاؤں گی تجھے چھوڑ کر؟ تو میری جان ہے۔ اماں جان نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا، تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ بس بہت ہو گیا، اسے اس کے ددھیال والوں کے پاس چھوڑ دو۔ ماموں جی نے ہماری باتیں سن کر غصے سے کہا تو میں ڈر کے مارے اماں جان کے پیچھے چھپ گئی۔ مہربانی کریں بھائی صاحب، میری بچی کو مجھ سے دور مت کریں۔ اماں جان نے ہاتھ جوڑے، تم فیصلہ کر لو، ہمارے ساتھ جانا ہے یا ہم سے رشتہ توڑ کر اس کمبخت کو ساتھ رکھنا ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ اماں جان نے مجھے خود میں بھینچ لیا اور مضبوطی سے بولی، میری بچی میرا سب کچھ ہے، میں مر کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتی، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ اماں جان کے کہنے پر ماموں جی نے مجھے غصے سے دیکھا کہ تم پچھتاؤ گی ہی نا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی، اور تب ہم تمہیں سہارا نہیں دیں گے، ماموں جی نے کہا اور چلے گئے۔ اماں جان ان کے جانے کے بعد کافی وقت تک روتی رہی اور پھر زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میں 15 سال کی ہونے کو تھی، مگر اماں جان نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے زندگی کی 15 برس گھر کی 4 دیواری میں گزارے۔ مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا کہ میں نہ تو اسکول جا سکی اور نہ ہی کسی کو دوست بنا سکی۔ جب بھی گھر کوئی عورت آتی تو اماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی اور سختی سے تاکید کرتی کہ باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا اور دروازہ بالکل بھی بجانا مت۔ میں سخت بیزار ہو جاتی، مجھے بہت غصہ آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ مجھے کس وجہ سے لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں، مگر چاہ کر میں یہ سمجھ نہ پاتی اور اماں جان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اب مجھے ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی وہ مجھے نصیحت ہی کرتی، جس پر میں چڑچڑی ہو جاتی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی اپنے متعلق سوچ رہی تھی جب میرے ذہن میں اماں جی مجھے قید رکھنے کی وجہ پوچھنے کا خیال آیا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر مسکرا دی، اماں جان مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔
میں نے अम्मा जान से बहुत हिम्मत करके कहा। हाँ पूछो क्या बात करनी है। अम्मा जान ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। अब बोल भी ले, मुंह में चने डाले हैं क्या। मुझे मुसलसल खामोश देखकर अम्मा जान ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा, अम्मा जान आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं देती। अम्मा जान ने मेरे सवाल पर मुझे पुरसोज नज़रों से देखा। तुझे कहा तो है इतनी बार कि बाहर की दुनिया महफूज नहीं है, इसलिए। अम्मा जान ने उठते हुए सामान उठाया और चूल्हे के पास बैठ गई। ऐसा मत कहा करें अम्मा जान, मैं जानती हूँ बाहर का माहौल कितना गैर महफूज है। मुझे भी बाहर जाना है, सब लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, मुझे भी पढ़ना है और दोस्तें भी बनानी हैं। मैंने रूंधे लहजे में कहा तो वो नज़रें चुरा गई। तू सब जैसी थोड़ी है, तू अलग है सबसे, और मैं नहीं चाहती लोग तेरी असलियत जानकर तुझसे गलत काम करवाएं। अम्मा जान ने मोहब्बत से कहा, ऐसा क्या गलत अमल है मेरा जो आप ऐसा कहती हैं। मैं भी सब जैसी हूँ, मेरा भी दिल है जो बाहर घूमने को, दोस्ती करने को तड़पता है। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, तेरा कोई अमल गलत नहीं है मेरी बच्ची। अम्मा जान ने तड़प कर कहा, फिर क्यों छुपी रहती हूँ मैं। मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए ज़िद पर थी। देख मेरी बच्ची, तू नहीं जानती कुछ। अम्मा जान ने प्यार से समझाना चाहा। मुझे कुछ जानना भी नहीं है, आप मुझे इजाज़त दें, बल्कि मेरा दाखिला करवा दें कहीं पढ़ने के लिए। मुझे पढ़ना है, सब कुछ कैसा पढ़ा जाता है। मैंने ज़िद्दी लहजे कहा, देख अस्मी, मेरा दिमाग ख़राब ना कर और जाकर बैठ, जाकर अपने कमरे में, खाम ख्वाह में दिमाग ख़राब कर रही है। चल उठ और जाकर कपड़े संभाल, अब तेरी उम्र है पढ़ने की। अम्मा जान ने गुस्से से कहा तो मैं रोती हुई कमरे में बंद हो गई। काफ़ी वक्त यूं ही बैठी रही। मुझे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा कि कौन सी खासियत है मुझ में जिसकी वजह से अम्मा जान मुझे दूसरों की नज़र से बचाना चाहती हैं, मगर समझ ना सकी। यही सोचते मैं सो गई। जब आधी रात को आँख खुल गई, चेहरा पसीने से शराबोर था। वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। उठकर नमाज पढ़ी और वहीं बैठी रही। या अल्लाह, मेरी गलती क्या है जो मुझे यूँ कैद रखा गया है। घर में मेरा भी दिल करता है मैं घर से बाहर जाऊं, दोस्ती करूं और लोगों से मिलूं, खुश रहूं सबके साथ। मुझे आज़ादी चाहिए। मैंने दुआ की और उठ गई। सुबह 10 बजे मेरी जान निकल गई। सब कुछ वही हो रहा था जो मैंने ख्वाब में देखा था। कल रात भी ख्वाब में मैंने मामू जी को घर आकर अम्मा जान से लड़ते देखा था, और अब भी वही हो रहा था। वो अम्मा को साथ ले जाने आए थे, मगर अम्मा जान की एक ही ज़िद थी, नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। मुझे हैरत हो रही थी, जिस माँ ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, वो मेरे लिए क्यों लड़ रही थी। मामू जान मेरे पास आए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इतना कहते वो चले गए। मुझे कुछ दिनों तक अंदाज़ा हो गया कि मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ वो सच हो जाता है। ये बात अम्मा जान को पता थी और वो चाहती थी किसी और को ना पता चले, मगर सच कब तक छुप सकता है। एक ना एक दिन सब सामने आना था। और अब मैं 26 साल हो चुकी थी, मगर अम्मा जान ने मेरी शादी न की और इस बारे में कभी जिक्र भी न किया। मैं अब देर तक बैठी खुद में ही मगन रहती, कुछ ना कुछ सोचती रहती। अम्मा जान ने मुझे कहा मैं ना बैठा करूं अकेली, मगर मैं और करती भी क्या कपड़े सिलाई करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था, और वो भी जल्दी कर देती। मेरा सच सामने आने का दिन भी आ पहुंचा। एक दिन मैं घर में अकेली थी, अम्मा जान सिले हुए कपड़े देने गई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद दरवाज़ा खोला तो एक औरत सामने खड़ी थी। जी किससे मिलना है, मैंने पूछा तो वो मुझे देखते हुए अंदर दाखिल हो गई। तुम हिना की बेटी हो, उसने मुझे देखते हुए पूछा, जैसे यकीन न हो। पाई पर बैठ गई। जी मैं अस्मा हूँ अम्मा, जिनकी बेटी, मैंने घबराते हुए जवाब दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर अम्मा जान ने मुझे डांटा कि मैंने दरवाज़ा क्यों खोला और उन्हें अंदर आने क्यों दिया तो क्या जवाब दूंगी।
अच्छा सुन, एक गिलास पानी तो पिला दे, फिर सोचती रहना। मुझे सोच में गर्क देखकर वो बोली तो मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए अच्छा कहा और पानी लेने चली गई। गिलास में पानी लेती उनके पास आई तो तू बहुत प्यारी है, फिर हिना ने तुझे छुपाया क्यों है सबसे? हैरत की बात है। गिलास पकड़ती वो सोचते हुए बोली, वैसे तू करती क्या है सारा दिन घर रहकर? मेरा घर साथ वाला है, आ जाया कर। दिल बहल जाता है भाई, मेरा और मेरी बच्चियों का तो दिल घबराता है एक दिन भी घर गुजारने पर। हमसे नहीं रहा जाता 24 घंटे घर। उन्होंने पानी पीकर गिलास रखा, तब तक अम्मा जान भी आ गई। मुझे गुस्से से देखती नज़रों में ही अंदर जाने का कहा, कैसी है हिना, और ये तेरी बच्ची है? तूने कभी बताया नहीं, हालांकि हम साथ साथ ही रहते हैं। अब वो औरत अम्मा जान से कह रही थी। मैंने सोचा सुनो तो सही अम्मा जान जवाब क्या देती हैं, इसीलिए दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। अम्मा जान का जवाब सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरा दिल कर रहा था खुद को कुछ कर दूं। क्या कोई माँ बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है? मैं यही सोचती रो दी। मुझे बेचैनी होने लगी थी, दिल बंद हो रहा था बार बार। वो बात मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी और मुझे अजियत होने लगी। मैं कमरे में चहल पहल करने लगी जब अम्मा जान अंदर दाखिल हुई। किसकी इजाज़त से तूने उसे अंदर आने दिया? अम्मा जान गरजी। उनका गुस्सा मुझे कुछ देर पहले वाली बात भुला गया। अब मुझे सिर्फ खौफ आ रहा था। अम्मा जान का गुस्से से लाल चेहरा देखकर मैंने हाथ की मुट्ठियों में दुपट्टे का कोना धब्बाया। माजरत अम्मा जान, मैंने सरगोशी में कहा, आवाज़ निकलने से इनकारी थी। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, सुना? इस बार चिल्लाई तो मैंने ज़ोर ज़ोर से सर इस बात में हिलाया तो वो वहीं बैठ गई, सर थामे। देख अस्मी, तू दुनिया वालों को नहीं जानती, ये लोग तेरा जीना हराम कर देंगे तेरा सच जानकर। तुझे खुदा का वास्ता है तो किसी को मत मिला कर। अम्मा जान ने बेबसी से कहा। हम दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि बाहर का दरवाज़ा खुला है और कोई हमारी बातें सुन रहा है। अम्मा जान, मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगी, पक्का वाला वादा। मैंने इन्हें यूं पहले नहीं देखा था। चल अब खाना खा ले आ, मुझे भूख लगी है, अम्मा जान कहती उठ खड़ी हुई। तभी बाहर से गिलास गिरने की आवाज़ आई, जिससे मैं और अम्मा जान एक दूसरे को देखती बाहर भागी, मगर वहाँ कोई नहीं था। अपना वहम समझकर हम मसरूफ़ हो गईं। शाम को एक औरत घर आई तो उनकी बात और मुतालबा सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अम्मा जान तो पत्थर की हो गई। देखो मेरी बहन, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी मत अदा कर दूंगी। अपनी बेटी से पूछ लो, वो औरत बोली। तो मैंने खिड़की से उसे देखा, वो काफ़ी परेशान लग रही थी। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती, आप जा सकती हैं, अम्मा जान ने उनसे कहा और बाहर जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन बहन मेरी बात, मैंने कहा ना जाएं, अम्मा जान ने सख्ती से कहा तो वो मुंह में ना जाने क्या बड़बड़ाती चली गई। मैं इसीलिए तुझे दूर रखती थी लोगों से, अम्मा जान मुझे घूरते हुए बोली तो मैं लपकाट कर रह गई। मैंने तो इस औरत से ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर इन्हें पता कैसे चला अम्मा जान? मुझे यूं कैसे इल्ज़ाम दे सकती थी? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनके भरते इल्ज़ामात सुनकर मैंने रोते हुए कहा, तूने नहीं बताया तो कैसे पता चला उन्हें? ख्वाब देख लिया क्या उन्होंने? अम्मा चीखते हुए बोली, मुझे नहीं पता। मैंने कहते साथ ही कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन भी बहुत सी औरतें आई और अम्मा जान को घेर कर बैठ गई। हिना बहन, मेरे मसले के बारे में अपनी बेटी को बताना, मैं बहुत परेशान हूँ। एक औरत दुख से बोली, हिना तू तो जानती है मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, खुदा का वास्ता है इस बारे में कुछ बता दे कि किस वजह से नहीं हो रही। एक औरत ने अपनी परेशानी जाहिर की, और मेरा मसला तो सरे फहरिस्त है, तुम हल करवा दो, मैं कीमत अदा कर दूंगी। तीसरी औरत ने भी हिस्सा डाला। अम्मा जान परेशान सी अंदर के दरमियान बैठी थी। हिना कुछ बोलेगी भी या नहीं? एक औरत उन्हें चुप देखकर कहने लगी, ठीक है, मैं कह दूंगी अस्मा से। अम्मा जान ने कुछ देर बाद सोचने के कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे और तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। वो औरतें चली गईं। पीछे अम्मा जान सर पकड़कर बैठ गई। अम्मा जान, आप ठीक हैं? मैंने उनके पास जाकर पूछा।
उन्हें यूँ बैठे देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अस्मा, मैं कहती थी तू किसी के सामने मत आना, देखा ये लोग तुझे पागल कर देंगे। अम्मा जान ने दुखी लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ। कहा तो वो मुझे गले लगा गई। तू माफ़ी ना मांग मेरी बच्ची, मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊँगी, बहुत दूर, इन सब की पहुँच से दूर, बहुत दूर। चल उठ और ज़रूरी सामान उठा और चल यहाँ से। अम्मा जान ने मुझे जल्दी से उठाते हुए कहा। मैं सोच में पड़ गई कि इस वक्त कहाँ जाना है और किस के सहारे, मगर अम्मा जान मुझे आधी रात को गांव से लेकर चोरों की तरह निकल गई। सारा रास्ता मैं यही सोचती रही कि कैसे रहेंगे दोनों अकेली औरतें, मगर अम्मा जान शायद ये सोचना नहीं चाहती थी। मुझे लगा शायद शहर जाकर अम्मा जान मेरी शादी कर दें। ये बात सोचते हुए मैं खुश हो गई। शहर पहुंचकर अम्मा जान ने अपनी सहेली से राब्ता किया और उनके घर मुझे ले गई। वो हमें इतनी रात को देखकर तशवीश में चली गई। हिना इतनी रात को क्यों निकल आई घर से, वो भी बेटी के साथ। हालात जानती है ना। खाला नूरी ने थोड़ी पर हाथ रखते हुए पूछा। तू नहीं जानती नूरी मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं इस वक्त किस दौराहे पर खड़ी हूँ। अम्मा जान ने परेशानी से कहा, अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे पता क्या मसला है, मैं तेरे साथ हूँ हर मामले में, तू बेफिक्र होकर रह। यहाँ पर पूछने के साथ ही वो नरमी से कहती उठी और हमारे लिए रात का बचा सालन गरम करके उसके साथ रोटियां बना लाई, ये खा लो, फिर सुबह बात करते हैं। वो अम्मा जान से कहती बिस्तर लगाने लगी। अगली सुबह ना जाने अम्मा जान ने कौन सी कहानी उन्हें सुनाई कि वो मारी हमदर्द बन गई और हमें घर पर ही रख लिया। उनका शौहर दूसरे शहर काम करता और बेटी कॉलेज पढ़ती थी। उसे पढ़ता देख मेरा भी दिल करता है कि मैं पढ़ूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अम्मा जान ने मुझे बुलवाया। बाहर गई तो दो औरतें बैठी, अम्मा जान और नूरी खाला से महवे गुफ्तगू थी। मैंने सलाम किया और वहीं बैठ गई। अभी मैं बैठी ही थी जब अम्मा जान की बात पर उछल कर खड़ी हुई। मुझे लगा मेरा सांस रुक जाएगा। अब वो औरतें मुझे अपना मसला बता रही थी और मैं अम्मा जान को देखती सोच रही थी कि ऐसी माँ भी होती है क्या। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। शादी का ख्वाब ख्वाब ही रहा। मुझे लगा था अम्मा जान मुझे शहर लोगों से बचाने लाई हैं, मगर यहाँ तो वो खुद ही मुझे पेश कर रही थी। रोज़ रात को मुझे बताया जाता है कि मुझे क्या सोचकर सोना है और फिर ख्वाब में उसके आगे का देख कर लोगों को बताना है। मैं काफ़ी परेशान होकर रह गई थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें करते कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाती। मगर अम्मा जान तो जैसे पैसे के पीछे पागल हो चुकी थी। अम्मा जान मुझसे नहीं होता ये सब, मेहरबानी होगी बंद करें ये। मैंने अम्मा जान के आगे हाथ जोड़े। तू ही चाहती थी बाहर घूमना, लोगों से मिलना, अब क्या मुसीबत पड़ गई तुझे। अम्मा जान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे इनका शौक़ नहीं था, बल्कि खुद को आज़ाद करवाने का था, लेकिन आपने तो और ज़्यादा कैद कर दिया मुझे। मैं रो देने को थी। अस्मी बस कर जा और जाकर सो जा। अम्मा जान ने गुस्से से कहा। मैं अपने कमरे में आ गई। हमने वहाँ घर ले लिया था, अच्छी जगह पर। अम्मा जान मुँह मांगी कीमत मांगती मेरे ख्वाबों की और लोग अदा करते। मुझे हैरत थी लोग इतने नासमझ क्यों थे। क्या किसी को अल्लाह पर यकीन नहीं था। अब मैं किसी न किसी तरह घर से फरार होना चाहती थी। वजह रोज़ बरोज़ अम्मा जान के मुतालबात का ज़्यादा होना था। एक दिन मैं दरवाजे पर खड़ी बच्चों को खेलता देख रही थी जब अचानक एक लड़का साथ वाले घर से निकला और मुझे देखता रह गया। मैं उसे यूँ खुद को देखता पाकर अंदर आ गई। अगले दिन एक औरत और एक मर्द अम्मा जान से मिलने आए। मैं किचन में चाय बना रही थी जब बैठक से आवाज़ें आई, देखो बहन, मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। अम्मा जान ने रूखे लहजे में कहा, लेकिन क्यों? देखें, मेरा बेटा पसंद करता है आपकी बेटी को, और बेटी को रुखसत करना तो हर माँ बाप पर फ़र्ज़ है, फिर आप क्यों नहीं करना चाहती। वो आदमी जिसकी उम्र 50 साल लग रही थी नरमी से समझाने लगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी अस्मा की शादी, आप लोग जा सकते हैं। अम्मा जान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया।
ہم انتظار کریں گے، آپ تسلی سے سوچ لیں۔ اگر چاہیں تو کسی سے بھی کہہ کر میرے بیٹے کے بارے میں پتہ لگوا سکتے ہیں۔ وہ عورت جاتے ہوئے بولی، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو پتہ لگوا کر کیا کروں گی؟ عجیب لوگ ہیں، اماں جان نے ان کے جاتے ہی کہا۔ میں اب حیران ہوتی تھی، جانتی تھی وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شام کو چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی، جب مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہی لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نظر مسلسل مجھ پر تھی۔ میں نے رخ پلٹا اسما اس کی پکار پر۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتا ہوں؟ ایک اور سوال؟ جی بولیں، میں نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ بمشکل میری سماعت تک پہنچا۔ میرے یوں کہنے پر وہ سن تو نہ سکا مگر ہنس دیا۔ دیکھیں اسما، میں آپ سے کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مجھے صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ دیوار کی ٹیک چھوڑ کر کوہنیاں رکھے کھڑا ہو گیا۔ میں سن رہی ہوں، آپ بولیں، میں نے کہا تو وہ سیدھا ہوا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ماما بابا کو بھی بھیجا تھا مگر آپ کی طرف سے انکار ہو گیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل ماما بابا نے صرف انکار کا بتایا، مجھے وجہ پوچھنے پر بھی نہیں بتائی۔ وہ کتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا، میں تو کھو ہی گئی، مگر اس کے سوال سن کر میرا رنگ پھیکا پڑا۔ اماں جان، مجھے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے پر جواب دیا، یہ تو کوئی جواز نہ ہوا، میں تو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں اور صبح شام یہاں تک کہ دن کے کسی بھی وقت آپ اپنی اماں جان سے مل سکتی ہیں۔ دھیمے لہجے سے کہا گیا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا شاید، جو ہر بات کا جواب دیتا رہا۔ کچھ اور سوالوں کے بعد میں نیچے آنے لگی تو اس نے ایک بار پھر پکارا، میں انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ اب ہر روز وہ چھت پر مجھ سے بات کرتا، میں انکار کرتی، مگر وہ بھی بضد تھا۔ اماں جان کو اس کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ مجھے روک دیتی، مگر سچ کب تک چھپتا ہے۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے آئی تو احمد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا دیوار کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس سے بات کر کے بہت اچھا لگتا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک اماں وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بازو سے دبوچتی ساتھ لے کر نیچے آئی اور بیڈ پر دھکا دیا۔ یہی باقی رہ گیا تھا اسما، کہ تو اپنی ماں کی عزت خاک میں ملا دے۔ اماں دکھ سے بولی، اماں جان ایسا نہیں ہے، وہ تو بس میں نے شرمندگی سے کہا۔ تو اب دوبارہ کمرے سے نہیں نکلے گی، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تو نے میری نہ مانی تو میں تجھ سے ہر ناطہ توڑ دوں گی، اماں جان کہتی دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ میں چلاتی رہی مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ احمد کی والدہ میرا پتہ کرنے آئی تو اماں جان نے انہیں بہت باتیں سنائی اور بھیج دیا۔ 3 دن گزر گئے، روز کھانا وقت پر مل جاتا۔ اماں جان نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اب تو کوئی خواب کے ذریعے مسئلہ حل کروانے بھی نہ آتا۔ میں کیسے یہاں سے نکلوں، یہی سوچتی میں سو گئی کہ کیسے گھر سے فرار حاصل کروں۔ ایک دم آنکھ کھلی تو پوری پسینے سے نہا چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں یوں پسینہ آنا میرے ڈر کا واضح ثبوت تھا۔ میں جو خواب میں دیکھا تھا میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا، مگر میرے تو سارے خواب سچ ہوتے ہیں۔ میں ڈر سے کانپنے لگی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات گزر گئی، اگلی صبح بہت بھیانک تھی۔ اماں جان نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا میری شادی کے لیے۔ میری جان نکل گئی، میں تو صرف احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ احمد کو جب پتہ چلا تو وہ گھر آ گیا۔ اسما، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتہ، میں نے نظر جھکا کر کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی ابھی؟ وہ سب کے بیچ میرا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، چھوڑو میری بیٹی کو۔ اماں جان نے میرا ہاتھ چھڑواتے احمد کو دھکا دیا۔ وہ چونکہ ہوش میں نہیں تھا اس لیے لڑکھڑا کر میز سے ٹکرایا، جس سے سر میز کے کونے میں
میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اماں جان کو پیچھے ڈھکیلا اور احمد کے پاس گئی۔ احمد پلیز آنکھیں کھولو، کوئی اسے لے کر چلے ہسپتال، میں نے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری نظر سامنے پڑی گن پر تو میں اٹھا کر اماں جان پر تانی۔ میرے خواب کی تعبیر شروع ہو چکی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، وہی جو خواب میں بولا تھا، اسے ہسپتال لے کر چلیں جلدی۔ میرے دھمکانے پر 2 لوگ احمد کو اٹھا کر لے گئے۔ میں ان کے ساتھ ہی جانے لگی۔ اماں جان حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی مڑی، اماں جان نے میرے ہاتھ سے گن چھینی اور دور پھینک کر میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں زمین پر گری۔ اسی لیے تجھے بڑا کیا تھا کہ تو مجھ پر ہی۔ وہ بولتے بولتے رکی اور رو دی۔ تیرے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہی، ان سے تعلق توڑا، اور تو نے دفع ہو جا اسما میری نظروں کے سامنے سے۔ ان کے چلانے پر میں نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد نہ جانے باہر کیا ہوا، مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے صرف احمد کی پرواہ تھی۔ شام کو اماں جان مجھ سے معافی مانگ رہی تھی میری تمام غلطیوں کی۔ مجھے معافی دے دے اسما، میں نے تجھ پر بہت پابندیاں لگائیں اور تجھے ہر خوشی سے دور رکھا۔ میں اب تجھ پر اور زبردستی نہیں کروں گی۔ میں آج ہی تیرا نکاح احمد سے کرواتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ مان کیسے گئی۔ نکاح کی تیاری ہو گئی۔ احمد نے نکاح کے بعد مجھے بتایا کہ اس کے والدین نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اماں جان کو معاف کیا۔ احمد میرا بہت خیال رکھتا، اماں جان کی ضرورت پوری کرتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے صبر کا مجھے انعام دیا۔ اماں جان نے بھی اپنے لالچی ہونے پر اللہ سے بھی معافی مانگی۔ کبھی ہم اپنے بچوں پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگا دیتے ہیں جس سے وہ باغی ہونے لگتے ہیں، اس لیے اپنی منمانی کے ساتھ ان کی بھی سنا کریں تاکہ وہ آپ سے نفرت نہ کر سکیں۔